ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाका चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपदाय गौरकथा दामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमतेर भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ప్రతి ఒక్క వాలంటీర్ మరియు ప్రతి ఒక్క వైష్ణవులు దయచేసి నన్ను ఆశీర్వదించండి, సో దట్ రైట్ వర్డ్స్ రైట్ టైం రైట్ స్పిరిట్ లో వచ్చేలాగా. మనం జపంతో స్టార్ట్ చేద్దాం క్లాస్. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనం 9వ అధ్యాయంలో ఉన్నాం, రాజ గుహ్య యోగం. సో గుహ్యం అంటే సీక్రెట్. సో భగవద్గీత అనేది ఒక సీక్రెట్. ఏముంది సీక్రెట్? ఏముంది భగవద్గీతలోని? మన ముందే ఉన్నది పుస్తకము, మనం చదవగలము, దాన్ని అర్థం చేసుకోగలము. కాదు, అర్థం కాదు. అది సీక్రెట్. ఎందుకు? ఆ సీక్రెట్ ఏమున్నది దాంట్లోని అంటే, భగవద్గీత అర్జునుడు విన్నాడు, అతని కష్టంతో విన్నాడు, కష్టం ఉన్నింది ఆయనకి, ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నింది, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని విన్నాడు, ఆయనకి సొల్యూషన్ వచ్చింది. ఆయన యుద్ధం చేశాడు, గెలిచాడు, అండ్ అతను భగవంతుడు చెప్పిన మార్గంలోని అతను నడిచారు. కానీ సిమిలర్లీ దుర్యోధనుడు కూడా, ధృతరాష్ట్రుల వారు కూడా విన్నారు మొత్తం భగవద్గీత సంజయుడు ద్వారా. సంజయుడికి కనిపించింది, సంజయుడు కూడా భగవంతుడికి చాలా చాలా ప్రీతిపూర్వకంగా అది విన్నారు, అండ్ భగవంతుడికి పూర్తిగా శరణాగతి పొందారు. కాబట్టి సంజయుడు కూడా ప్యూరిఫై అయిపోయాడు. కానీ ధృతరాష్ట్రుల వారు విన్నారు, కానీ అతనికి ఏమాత్రం కూడా ఎఫెక్ట్ చేయలేదు అది. సో ఎందుకు ఎఫెక్ట్ కాలేదు అని అంటే, అతను మొత్తం భగవద్గీత అయిపోయినాక కూడా అతను, సరే ఇదంతా సరే కానీ నా కొడుకు ఏంటి ఇంతకీ పరిస్థితి, యుద్ధంలో గెలుస్తాడా గెలవడా అది ముందు చెప్పు, ఇదంతా కాదు అన్నట్టుగా ఆయన ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాడు. కాబట్టి భగవద్గీత అనేది చాలా చాలా పెద్ద సీక్రెట్. అది కొంతమందికి మాత్రమే అర్థం అవుతుంది, అంతమందికి అర్థం కాదు. సో అది ఏంటి ఆ సీక్రెట్ మనం తెలుసుకుందాం ఈరోజు. సో సీక్రెట్స్ లోకి అన్నిటికంటే పెద్ద సీక్రెట్ ఇది. The Supreme Lord said, "My dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this most secret wisdom." ఓ అర్జున, నీకు నేనంటే అసూయ లేదు కాబట్టి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అర్జునుడికి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి భగవద్గీత పొందేదానికి, మిగతా వారికి ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని అంటే, ఫస్ట్ది అర్జునుడు డివోటి, భక్తుడు. సెకండ్, అర్జునుడు గొప్ప మిత్రుడు, ఆప్త మిత్రుడు కృష్ణుడికి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఏంటి అని అంటే, భక్తుడు ప్లస్ అనసూయుడు. అసూయ అనేది లేదు కృష్ణుడు అంటే. అసూయ అనేది దేవుడి పట్ల ఎందుకు ఉంటుంది అని అంటే, కృష్ణుడి దగ్గర ఉన్నది అది ఓకే, కానీ కృష్ణుడి దగ్గర మాత్రమే ఉన్నది అది నాకు నచ్చలేదు అని అనుకోవడం. చాలా మంది అనుకుంటారు మిగతాదంతా కూడా శంఖము చక్రం అదంతా ఓకే, బాగుంది, గుడ్, కానీ కృష్ణుడు 16,108 మంది గోపికలు, మేము మాత్రం కొంతమందిని ఫ్రెండ్స్ని పెట్టుకున్నామంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ని, అది పాపమా అని అనుకుంటారు. ఖచ్చితంగా పాపమే. కృష్ణుడిలాగా మీరు కూడా గోవర్ధనగిరి ఎత్తి చూపించండి, కృష్ణుడిలాగా మీరు విశ్వరూపాన్ని చూపించండి, అప్పుడు మీరు కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అవింతా లేనప్పుడు ఊరికనే కృష్ణుడితో కంపేర్ చేసుకోవడం అనేది మూర్ఖత్వం అది. కాబట్టి ఆ రకంగా అసూయ అనేది లేకుండా ఉన్న దానివల్ల అర్జునుడికి చెప్తున్నారు, నేను నీకు అతి గుహ్యమైనది ఈ విజ్డమ్ అంటే జ్ఞానాన్ని నేను మీకు ప్రసాదిస్తాను ఓ అర్జున అని చెప్పారు. దాన్ని తెలుసుకున్నాక అన్ని రకాల మోహమాయలన్నిటి నుంచి నువ్వు బయటకు పడిపోతావు అనేది చెప్తున్నారు కృష్ణుడు. రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం మిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మం శుశుకం కర్తుమవ్యయం. ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు కృష్ణుడు. పవిత్రం అంటే చాలా చాలా ప్యూర్, అంటే పవిత్రమైనది. ప్రత్యక్ష అంటే ప్రత్యక్షంగా మనం అది తెలుసుకోగలం, అది ముఖాముఖిగా తెలుసుకోవచ్చు. శుశుకం అంటే చాలా ఆనందంతో చేసుకోవచ్చు ఇది అని. ఆ వ్యయం అంటే వ్యయం కానేటిది, అది ఎప్పటికీ ఖర్చు కాదది అనేసి అని చెప్తున్నారు. దిస్ నాలెడ్జ్ ఇస్ ఎ కింగ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. అన్ని విద్యలలో కంటే కూడా ఇది అతి గొప్ప విద్య ఇది, అండ్ అన్నిటికంటే పెద్ద గుహ్యమైనది ఇది. దీన్ని చాలా చాలా పవిత్రమైనది ఈ జ్ఞానము. అండ్ దీని గురించి, అండ్ బికాజ్ ఇట్ గివ్స్ డైరెక్ట్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ది సెల్ఫ్ బై ద రియలైజేషన్. దీనివల్ల మనమెవరు, భగవంతుడెవరు, మనకి భగవంతుడికి మధ్యన రిలేషన్షిప్ ఏంటి అనేది మొత్తం తెలుసుకోవచ్చు మనం. ఇట్ ఈస్ ద పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ రిలీజన్. ఇది రిలీజన్ కి ఇది పర్ఫెక్షన్. ఇది
ఇట్ ఈస్ ఎవర్ లాస్టింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ జాయ్ఫుల్లీ పర్ఫార్మ్డ్. అనంత కాలం దాకా ఇది మనం దీంతో ఉండొచ్చు. అండ్ ఇది చాలా ఆనందంగా మనం దీన్ని చేయొచ్చు అనేసి అని చెప్తున్నారు. Those who are not faithful on the path of devotional service cannot attain me. ఎవరైతే భక్తియుక్త మార్గంలోని నడవరో అలాంటి వారు భగవంతుణ్ణి ఎప్పటికీ చేరుకోలేరు అనేసి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే భక్తియుక్త మార్గం. మోస్ట్ సీక్రెట్ ఏంటి అని అంటే భక్తి అనేది, భగవంతుడి పట్ల భక్తి అనేది, అది ఇక్కడ చెప్పాలనుకుంటున్న చాలా పెద్ద సీక్రెట్. భక్తియుక్త మార్గంలోని ఎవరికైతే వెళ్ళరో, భగవంతుడంటే భక్తి అనేది లేదో అలాంటి వారు భగవంతుని ఎప్పటికీ పొందలేరు. భగవంతుణ్ణి ఓ కాంకరర్ ఆఫ్ ఫోర్స్ బట్ రిటర్న్ టు బర్త్ అండ్ డెత్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. మళ్ళీ మళ్ళీ పుడతారు, మళ్ళీ మళ్ళీ చస్తూ ఉంటారు. ఈ రకంగా వారు జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి అనే చక్రంలో తిరుగుతూనే ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా. బై మీ ఇన్ మై manifested form this entire universe is pervaded. All beings are in me but I am not in them. ఇది యాక్చువల్గా ఏంటి అని అంటే ఒక భక్తుడికి ఒక అభక్తుడికి మధ్యన డిఫరెన్స్ అన్నమాట. భక్తుడికి అన్ని తెలుసు, భగవంతుడు ఎలా ఉంటారు, ఎక్కడుంటారు. మనమంతా కూడా బై మీ అన్మానిఫెస్టెడ్ ఫార్మ్ దిస్ ఎంటైర్ యూనివర్స్ ఇస్ పర్వేడెడ్. యాక్చువల్గా భగవంతుడు శక్తిలోనే మొత్తం అంతా ప్రపంచాలన్నీ కూడా భగవంతుడిలోనే ఉంటాయి. కానీ భగవంతుడు ఎవరికైతే అభక్తులు ఉంటారో వారికి ఎవరికి కూడా ఇదేది అర్థం కాదు అనేసి అని చెప్తున్నారు. మనకి బ్రహ్మ సంహితలోని 11వ శ్లోకంలో ఇచ్చున్నారు. ప్రేమాంజనచ్చురిత భక్తి విలోచనేన సంత సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి యం శ్యామ సుందరమచింత్య గుణస్వరూపం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. I worship Govinda, the primeval Lord, who is Shyama Sundara Krishna himself. అంటే దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు, అతను ఆది పురుషుడు, అతనే కృష్ణుడు, శ్యామ సుందర స్వరూపంతో వచ్చిన వారు. హిమ్సెల్ఫ్ విత్ ఇన్కన్సీవబుల్ ఇన్యూమరబుల్ అట్రిబ్యూట్స్. సో మన అచింత్య అని అంటాం భగవంతుడిని. మన భగవంతుడి గురించి ఎంత తెలుసుకోవాలన్నా సరే కూడా ఇంకా చాలా మిగిలిపోతుంది తెలుసుకునే దానికోసం. Whom the pure devotees see in their heart of hearts with the eye of devotion, tinged with the salve of love. ప్రతి ఒక్క భక్తులు కూడా భగవంతుణ్ణి రెండు రకాలుగా మనం ఇది చూడొచ్చు. ఒకటి భక్తియుక్త సేవ మరియు ప్రేమపూర్వకంగా. భక్తి ప్రేమ రెండు కావాలి మనకి భగవంతుడి పట్ల. అది సీక్రెట్ అనేది అది. And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. దీన్ని అచింత్య తత్వం అనేది ఇదంతా కూడా చెప్తారనమాట. ఒక పక్కన చెప్తున్నారు మొత్తం అంతా నాలోనే ఉంటుందని, ఇంకో పక్కన చెప్తున్నారు నాలోని ఏది ఉండదు అనేసని. సో అంటే భగవంతుడికి శక్తి వల్ల అంతా కూడా ఇది ఒక దీంట్లో ఉంటుంది అనమాట, ఒక లింక్ లోని ఉంటుంది. కానీ భగవంతుడు ఒరిజినల్ భగవంతుడు భగవాన్ అతను ఉండేది ఎక్కడ అని అంటే గోలోక బృందావనంలో ఉంటారు. So behold my mystic opulence, although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, still myself is very source of creation. సో అన్ని జగాలన భగవంతుడు ఉంటారు అంటే అది ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది మూడు రకాలు అన్నమాట. మనం 2వ అధ్యాయంలో నేర్చుకున్నాము. మనకి ఫస్ట్ బ్రహ్మన్ అంటే అన్ని జగాలన ఉండేదన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ పరమాత్మ అంటే కేవలం ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్లోని మనలోనే పరమాత్మ స్వరూపుడే భగవంతుడు ఉంటారు. అండ్ భగవాన్ అనేది ఎవరు అని అంటే దేవాది దేవుడు, అతను గోలోక బృందావనంలో ఉంటారు. ఇవి మూడు డిఫరెంట్ ఇదన్నమాట ఎక్స్పాన్షన్స్ భగవంతుడిదే. సో యాజ్ ది మైటీ విండ్ బ్లోయింగ్ ఎవ్రీవేర్ ఆల్వేస్ రెస్ట్ ఇన్ ది ఎథరల్ స్పేస్, నో దట్ ది సేమ్ మేనర్ ఆల్ బీయింగ్స్ రెస్ట్ ఇన్ మీ. ఏ రకంగా అయితే గాలి మామూలుగా ఇక్కడ మనకంతా కూడా గాలి వస్తూ ఉంటుంది, కానీ గాలి యాక్చువల్ గా స్టార్ట్ అయ్యేది ఎక్కడి నుంచి అంటే ఆకాశం నుంచి. కానీ ఆకాశం పైకి వెళ్ళి మనం చూసామనంటే గాలి ఎప్పుడూ కూడా స్టిల్ గా ఉంటుంది అక్కడ. ఆ రకంగా ప్రతి ఒక్కరు నాలోనే ఉంటారని, ఇదంతా కూడా భగవంతుడి తలకు అచింత్య తత్వం గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. మళ్ళీ బ్రహ్మ సంహితలోని 25వ శ్లోకంలో చెప్పున్నారు. యక్షురే సవిత సకల గ్రహాణం రాజా సమస్త సురమూర్తి రశేష తేజ యస్యాజ్ఞాయ భ్రమతి సంభ్రమిత కాల చక్రౌ గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. ది సన్ హూ ఇస్ ద కింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లానెట్స్. సూర్యుడు అన్ని గ్రహాలకి కూడా అధిపతి.
ఫుల్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ ఎఫ్లూజన్స్, చాలా చాలా కాంతివంతంగా ఉంటారు. ది ఇమేజ్ ఆఫ్ దిస్ గుడ్ సోల్ ఈస్ యాజ్ ది ఐ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. అది సూర్యుడు ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడి తలకు ఒక కన్ను అనమాట. ఐ అడోర్ ది ప్రిమివల్ లార్డ్ గోవింద ఇన్ పర్సన్స్ ఆఫ్ హూజ్ ఆర్డర్ ది సన్ పెర్ఫార్మ్స్ హిస్ జర్నీ మౌంటింగ్ ది వీల్ ఆఫ్ టైమ్. యాక్చువల్‌గా కాలం అనేది కూడా కృష్ణుడే. ఆ కాల చక్రాన్ని కూడా తిరగాలి అని అంటే సూర్య భగవానుడు కూడా కృష్ణుడి తలకు ఆజ్ఞ మేరకే ఆ సూర్య భగవానుడు తిరుగుతున్నారు అని. సో ఇప్పటిదాకా చెప్పిందంతా కూడా ఇది అచింత్య గుణ స్వరూపాలు ఇవంతా కూడా. మనకంత ఈజీగా అర్థం కాదది. ది హోల్ కాస్మిక్ ఆర్డర్ ఈస్ అండర్ మీ. బట్ మై విల్ ఇట్ ఈస్ మానిఫెస్టెడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ బై మై విల్ ఇట్ ఈస్ ఎనిహిలేటెడ్ అట్ ది ఎండ్. భగవంతుడు కోరిక మేరకే ఈ సృష్టి అనేది సృజన జరుగుతుంది మరియు అది నాశనము అవుతుంది అని. ఓ ధనంజయ, ఆల్ దిస్ వర్క్ క్యాన్ నాట్ బైండ్ మీ, ఐఎమ్ ఎవర్ డిటాచ్డ్, సీటెడ్ యాజ్ దో న్యూట్రల్. భగవంతుడు ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఏ కర్మ అనేది భగవంతుని కట్టుబాటు అనేది చేయదు. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునా అనేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. దిస్ మెటీరియల్ నేచర్ ఈజ్ వర్కింగ్ అండర్ మై డైరెక్షన్. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి, మయ అధ్యక్షేణ, నా అధ్యక్షతలోనే ఈ ప్రకృతి అనేది పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ప్రకృతి అధ్యక్షతలోని ఈ త్రిగుణాలు పనిచేస్తాయి. ఆ రకంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఓ సన్ ఆఫ్ కుంతి, అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆల్ మూవింగ్ అండ్ అన్మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఈ రకంగా నా అధ్యక్షతలోని ప్రకృతి నడుస్తుంది. ప్రకృతి వల్ల చరాచర జీవరాశులంతా కూడా ఇదవుతుందన్నమాట. అంటే దాని పనులు అవి చేస్తూ ఉంటాయి. అండ్ బై ఇట్స్ రూల్ దిస్ మేనిఫెస్టేషన్ ఈస్ క్రియేటెడ్ అండ్ అనిహిలేటెడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఈ రకంగా మళ్ళీ మళ్ళీ సృజన అనేది జరుగుతుంది అండ్ మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రళయం అనేది కూడా వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అవజానాతి మాం మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితః పరం భావం అజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు భగవంతుడు, అవజానాంతి మాం మూఢ, నా గురించి తెలుసుకోలేరు. ఎవరు? మూఢ అంటే దుష్కృతనో మూఢ, తెలివి తక్కువ వారు తెలుసుకోలేరు. వారేమనుకుంటారు అంటే ఈ రకంగా ఒక మనిషి ద్విభుజాకారుడుగా వచ్చారు, వారు కూడా మాలాగానే ఉన్నారు, మాలాగే ఇతను కూడా ఒక మనిషే, ఇతనేం దేవాది దేవుడు కాదు, ఇతనేం దేవాది దేవుడు కాదు అనేసని. కాకపోతే దీంటకంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలని అంటే 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి దీనికి. గోప బాలులు కూడా ఎప్పుడు నమ్మలేదు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని. వారు కానీ ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుణ్ణి అవహేళన చేసేవారు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ప్రేమపూర్వకంగా కూడా ఉండేవారు. వారికి కృష్ణుడు అంటే పిచ్చి ప్రేమ. వారికి ఎప్పుడు కృష్ణుడు కావాలి, కొట్లాడాలన్నా కృష్ణుడు కావాలి, వెన్న దొంగతనం చేయాలన్నా కృష్ణుడు కావాలి, అల్లరి చేయాలన్నా కృష్ణుడు కావాలి, ఆటలు ఆడాలన్నా కృష్ణుడు కావాలి. ఆఖరికి ఏది చేసినా సరే కూడా కృష్ణుడు ఖచ్చితంగా పక్కన ఉండాలి. ఎంత చెత్త పని చేసినా, ఎంత మంచి పని చేసినా, ఏది చేసినా ఖచ్చితంగా కృష్ణుడు ఉండాలి. గోపికల కుండలు, వారు ఎప్పుడైతే కుండలతోని పాలు, పెరుగు, వెన్న అవంతా పట్టుకెళ్తున్నప్పుడు ఆ కుండలు పగలగొట్టాలంటే కృష్ణుడు కావాలి, వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో వెన్న దొంగతనం చేయాలంటే కృష్ణుడు కావాలి, అల్లరి పనులకు కూడా కృష్ణుడే కావాలి. కాబట్టి వారికి ఏంటనంటే కృష్ణుడు అంటే అంత పిచ్చి ప్రేమ. కృష్ణుడు లేనిది వారు ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేరన్నమాట. ఆ రకంగా ఉండేవారు. కాబట్టి అది ప్రేమ. ప్రేమ అనేది భక్తి కంటే గొప్పది. కాబట్టి అలాంటి వారు మూఢ కిందకి రారనమాట. అలాంటి వారు చాలా చాలా హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డివోషన్ కిందకి వస్తారు వాళ్ళు. భక్తి అనేది లాస్ట్ స్టేజే ప్రేమ అన్నమాట. సో ఆ రకమైన ప్రేమ ఉన్నవారు వాళ్ళు మూఢ కిందకి రారు. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే కూడా భగవంతుణ్ణి తమాషాగా మాట్లాడినా సరే కూడా భగవంతుడు ఎప్పుడు తప్పుగా అనుకోరు. ఇంకో పక్కన ఉన్నారు దుర్యోధనుడు. దుర్యోధనుడు కృష్ణుణ్ణి ఒక సర్వసాధారణమైన మానవుడిలాగానే చూశాడు. అందుకోసం కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే శాంతి ప్రస్తావన తీసుకొని వచ్చాడో కృష్ణుణ్ణి సంకెళ్లతో బంధించేద్దామని అనుకున్నారు. కృష్ణుడు ఆ సంకెళ్ళనన్నీ తెంపుకొని అతను చెప్పారు, ఓరి మూర్ఖుడా, నువ్వు అనుకుంటున్నట్టుగా ఒక సాధారణమైన మానవుణ్ణి కాదు, నన్నే బంధించాలని అనుకున్నావు. నేను నిన్ను కావాలంటే ఇక్కడే నాశనం చేసేయగలను, కానీ నేను అలా చెయ్యను. ఎందుకనంటే నీ చావు వేరే వాళ్ళ చేతిలో రాసున్నది అని చెప్పని అక్కడి నుంచి కృష్ణుడు వెళ్ళిపోయారు. కాబట్టి మూఢులకి ఇది ఎప్పటికీ కూడా అర్థం కాదు భగవంతుడి గురించి.
దే డు నాట్ నో మై ట్రాన్సెండెంటల్ నేచర్ అండ్ మై సుప్రీం డొమినియన్ ఓవర్ ఆల్ దట్ బీ. కాబట్టి కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, అతని ఆజ్ఞ మేరకే ఇదంతా జరుగుతోంది అనే విషయాన్ని వారు ఎప్పటికీ కూడా దాన్ని గ్రహించలేరు మూఢులు. కాబట్టి ఇది చెప్పింది అంతా కూడా ఏంటి అని అంటే తెలివి తక్కువ వారి గురించి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దురాత్మ గురించి చెప్తున్నారు. మోఘస మోఘ కర్మాణో మోఘ జ్ఞాన విచేతస రాక్షసీం అసురీం చైవ ప్రకృతి మోహినం స్మృత. అంటే ఇది దురాత్మ గురించి చెప్తున్నారన్నమాట. దోస్ హు ఆర్ దస్ బివిల్డర్డ్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ బై డెమోనియాక్ అండ్ అథిస్టిక్ వ్యూస్. ఎవరైనా చెప్పారంటే కృష్ణుడు లేరు, అదేమీ లేదు, రా మనం సిగరెట్ తాదాం, మనం ఈ పని చేద్దాం, ఆ పని చేద్దాం అనేసని ఎవరైనా చెప్పారనంటే వారంతా కూడా నిజమే అని అనుకొని వాళ్ళ దీంట్లోనే వాళ్ళు, అంటే వాళ్ళు చేయాల్సిన, వాళ్ళు ఏదైతే కరెక్ట్ అనుకుంటారో అదే దారిలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అంతేగాని వాళ్ళకేంటి అని అంటే వాళ్ళు బివిల్డర్డ్, అంటే వాళ్ళకంతా కూడా ఏంటి అని అంటే ఏదైనా ఒక ఇది లాంటిది కావాలన్నమాట. అంటే ఏదైనా సరే కూడా మాయా మంత్రాలు అలాంటివి చేసే వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళని నమ్ముతారు గాని భక్తియుక్త సేవ గురించి చెప్తాను అని అంటే వాళ్ళు వినరు. కాబట్టి అదంతా కూడా వాళ్ళు దురాత్మలు. In that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities and their culture of knowledge are all defeated. కాబట్టి కొంతమందిని మీరు చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అని అంటే పండగలు వచ్చింది అని అంటే మామూలుగా 31st డిసెంబర్ లేకపోయిందో తీసుకోండి, తప్ప తాగేసి రోడ్ల మీద తిరుగుతారు. అదే ఫస్ట్ అయిందనంటే ఏదో ఒక గుడికి వెళ్ళిపోతారు, పొడుగ్గా బొట్టు పెట్టుకునేస్తారు, నామం పెట్టుకునేసి ఒక కొబ్బరికాయ కొట్టేస్తారు, అయిపోయింది, వాళ్ళ పాపాలన్నీ తీరిపోయిందని అనుకుంటారు. పండగ వచ్చింది అనుకోండి, సంక్రాంతి అలాంటివి, సంక్రాంతి రోజు బాగా దర్శనం చేసుకుంటారు దేవుడిది, గుడికి వెళ్తారు, ముఖానికి అంతా పసుపు పూసుకుంటారు ఆడవారు, మగవాళ్ళంతా కూడా కుంకుమ బొట్టు పెద్ద పెద్దది పెట్టుకుంటారు, గుడులకి వాటికి వెళ్తారు. మొన్నాడు ఇంకేదో ఫెస్టివల్ ఉంటుంది, ఆ రోజు కోడుల్ని వాటన్నిటిని కోసుకొని బాగా వండుకొని తినేస్తారు. సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే భక్తి ఇంకా పాపము రెండు ఇక్కడ నలిఫై అయిపోయింది, మనకి హ్యాపీ అని అనుకుంటారు. కాకపోతే ఇదంతా ఈ రకంగా వర్క్ అవ్వదు. ఒకవేళ నిజంగానే ఆ రకంగా నలిఫై అయిపోయేలాగుంటే నరకాలో అంతా ఎందుకు, మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి ఎందుకు, ఎవరికి రాకూడదు అలాంటప్పుడు. ఎవరెవరు ఎన్నెన్నో పూజలు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి చెప్తారు ఈ పూజ చేస్తే వాళ్ళకి ఇదొచ్చేస్తుంది, మోక్షం అనేది వచ్చేస్తుంది అని. నిజంగానే మోక్షం అంత ఈజీగా అయ్యేలాగుంటే ఎవరు అంత పాక అసలు నరకంకి ఎందుకు వెళ్తారు ఎవరైనా సరే? ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంకా ఇంత మంది జనాలు జన్మలు తీసుకుంటున్నారు? అందరూ మోక్షాన్నే పొందేసి ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఈ రకంగా ఎవరైతే దురాత్మలు ఉంటారో వారికి అది అర్థం కాదు. ఎందుకనంటే వారు కనీసం ఒక్కసారి నా భగవద్గీత చదివేదానికి లేక వినేదానికి ఆ రకంగా ప్రయత్నం కూడా చెయ్యరు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే కామ్య కోరికలతోనే వాళ్ళు బ్రతికిపోతారు. మనం ఇది చెయ్యాలి, ఇంకా డబ్బులు సంపాదించాలి, ఇంకా ఇది బంగ్లాలు కట్టుకోవాలి, కార్లు కొనుక్కోవాలి, ఆ రకమైన ఆలోచనలతోనే ఉండిపోతారు గాని వారికి భగవద్గీత అలాంటి దివ్యమైన జ్ఞానాన్ని పొందాలి అనేసి కనీసం ఆలోచన అనేది ఉండదు అలాంటి వాళ్ళకి. అది దురాత్మల గురించి. మరి ఇక్కడ మహాత్ముల గురించి చెప్తున్నారు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితః భజంతి అనన్య మానసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. అంటే ఇక్కడ అనన్య అంటే అన్య అంటే ఇంకేది లేకుండా ఆ రకంగా అన్నమాట. ఓ సన్ ఆఫ్ పృథ, దోస్ హు ఆర్ నాట్ డెల్యూడెడ్, the great souls are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service. సో ఇక్కడ వాళ్ళ కాపాడేది ఎవరు కాపాడుతున్నారంటే మళ్ళీ ఆ ప్రకృతియే కాపాడతారనమాట. సో ఆ ప్రకృతియే ఎవరికైతే భక్తి అనేది ఉండదో వాళ్ళని కామ్య కోరికల పక్కన ఉండే వాళ్ళని ఆ ప్రకృతియే మళ్ళీ మళ్ళీ వాళ్ళకి జన్మ తీసుకునేలాగా చేస్తారు. కానీ ఎవరికైతే భక్తియుక్త సేవ అనే దాని మీద కొద్దిగైనా వారికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది అని అంటే అలాంటి వాళ్ళని మళ్ళీ ప్రకృతి వాళ్ళని కాపాడుతూ వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. వారికి ఏంటి అని అంటే దే ఆర్ ఫుల్లీ ఎంగేజ్ ఇన్ డివోషనల్ సర్వీస్. వారు పరిపూర్ణంగా భక్తి మార్గంలోని వారు వచ్చేలాగా ప్రకృతి చాలా చాలా ప్రయత్నిస్తుంది అనమాట. మామూలుగా హిందీలో కూడా ఒక సామెత ఉన్నది, మనం కిసి చీజ్ కో షిద్దత్ సే చాహో తో తమామ్ కాయనాత్ ఉస్సే మిలానే మే జుడ్ జాతీ హై అని. అంటే ఏదైనా మనం ఒకవేళ చాలా చాలా కోరికతోని మనం ఇంకా స్ట్రాంగ్ డిజైర్ తో మనం పెట్టుకున్నాము అని అంటే మొత్తం నేచర్ అంతా కాన్స్పైర్ అవుతుంది మనకి దేంతోనైతే మనకు కావాలనుకుంటున్నామో దాంతో కలిపే దానికోసం అని. సో ఎవరికైతే కామ్య కోరికలు ఉన్నాయో ఆ కోరికలంతా కూడా కలిపేది ఎవరు అని అంటే మదర్ నేచరే కలుపుతారనమాట. ఓకే నీకు కావాలి కదా ఇది, చలో రా నేను తీసుకెళ్తాను
అంటారు కామ్య కోరికల ప్రకారంగా వారికి ఏది కావాలో కొద్దిగా ఇస్తూ ఉంటారు. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం వారికి జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి కూడా ఇస్తారనమాట. కానీ అదే ఎవరికైతే భగవంతుడు మాత్రమే కావాలి అని అనుకుంటారో అన్యమైన భక్తి, అనన్యమైన మనసుతోని ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తారో వారికి నేచర్ ఏం చేస్తుందని అంటే, సరే నీకు భక్తి కావాలి కదా, చలో నీకు ఇంకా ట్రై చేస్తాను. మీలోంచి చాలా మంది భగవద్గీత ఎప్పటి నుంచో చదవాలనే ఒక్క చిన్న కోరిక పెట్టుకొని ఉంటారు. కానీ మీకు ఆ రైట్ టైం అనేది రాలేదు. సంహౌ ఎక్కడి నుంచో మీకు ఆ లింక్ అనేది వచ్చింది. మిగతా లక్షల మందికి వచ్చినట్టుగా మీకు కూడా వచ్చింది. కానీ మీరు ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు. తప్పకుండా క్రమం మీరు వింటున్నారు ఈ భగవద్గీతని. నేను కరెక్ట్‌గా చెప్పకపోవచ్చు. నేనొక ఫూల్‌ని కావచ్చు. కానీ నేను చెప్తున్న జ్ఞానం అనేది పర్ఫెక్ట్ జ్ఞానం. కాబట్టి మీరు వింటున్నది పర్ఫెక్ట్ జ్ఞానం వింటున్నట్టుగా అది. చెప్పేవాడిని నేను సరిగ్గా చెప్పలేకపోయినా సరే కూడా పర్ఫెక్ట్ జ్ఞానాన్ని వింటున్నారు కాబట్టి మీ లైఫ్ అనేది శుద్ధీకరణ అవుతుందన్నమాట. కాబట్టి అలాంటి మహాత్ముల గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ ఫోటోలో చూస్తున్నది మనం మాధవేంద్ర పురి. అతను గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలోని అతను కూడా ఒక గురువు అన్నమాట. అతనేంటి అనంటే చాలా గొప్ప భక్తుడు. అజాగర వృత్తి పాటించేవారు. అతనేంటంటే ఎవరైనా ఏదైనా వేస్తే అతను ప్రసాదం ఏదైనా తినేదానికి అతను స్వీకరించేవారు. లేదు అనంటే అతను అలాగే జపం చేస్తూ అతని కార్యమునంతా కూడా అతను చూసుకునేవారనమాట. భక్తియుక్త పూర్తిగా పరిపూర్ణమైన భక్తియుక్త సేవలోని ఒకసారి ఏంటి అనంటే అతనికి ఎవరు దానం ఇవ్వరు. కానీ అయినా సరే కూడా అతను ఎవరిని వెళ్లి అడగకుండా అతను అలాగే ఒక చెట్టు కింద జపం చేస్తూ ఉంటారు. చేస్తున్నప్పుడు ఒక చిన్న బాలుడు వస్తాడు. ఒక కుండలోని పాలు తీసుకొనొచ్చి, "ఏమయ్యా పెద్దాయన బాగా నీరసంగా కనిపిస్తున్నావు. ఏమి తినకుండా, ఏమి తాగకుండా ఇలా జపం చేస్తూ ఉంటే నీరసించిపోతావు కదా!" అనంటే, "పర్వాలేదు నాకేం కాదు. కానీ చాలా ముద్దుగున్నావు బాబు నువ్వు" అంటే, "ఇదిగో నాయన ఈ కుండతోని పాలు తెచ్చాను నీకోసం" అని, "తాగొచ్చు కదా మీరు" అంటే, "ఆహా! ఎవరిచ్చారు నాయనా మీకు" అనంటే, "అక్కడ మా అమ్మ పాలు పిండుతున్నారు. నాకు ప్రతిరోజు పాలు తాగు తాగు అని అంటారు. నాకు ఆల్రెడీ వేరే పాలు నా కోసం పెట్టారు. నేను తాగుతున్నాను. మీకు కూడా తీసుకొనొద్దాము అనేసని నేను తెచ్చాను. అంటే నాది కొద్దిగా జపముంది. ఈ జపం అయిపోయినాక నేను తాగుతాను. పర్వాలేదా? అనంటే, "పర్వాలేదు. ఇదిగో మరి కుండ" అనంటారు. అయితే, "పర్వాలేదు మీ దగ్గర పెట్టుకోండి కుండ. కాసేపు తర్వాత నేనొస్తానంటారు." అతనెళ్ళిపోతారనమాట. సో, ఇతను జపం చేసుకొని దాని తర్వాత పాలు తాగేస్తారు. చాలా తియ్యగా ఉంటుందనమాట ఆ పాలు. యాక్చువల్‌గా సురభి అనే ఆవు పాలు చాలా చాలా తియ్యగా ఉంటుందనమాట. కానీ ఆ రకమైన పాలు అనేసని అతను గ్రహిస్తారు. సురభి ఆవు నుంచి వచ్చిన పాలిది. కానీ ఇక్కడికెలా వచ్చింది ఈ సురభి ఆవు పాలు? సరే, కానీ ఎవరా అబ్బాయి? చాలా అందంగా ఉన్నారు. ఆ అబ్బాయికి కుండ తిరిగిద్దామనంటే రాటం లేదే అనేసని అతనికి చాలా రోజుల తర్వాత అతను పాలు తాగారు కడుపు నిండా. కాబట్టి ఆ అలసట తీరి అతను కాసేపు పడుకుంటారనమాట. పడుకునేసరికి కలలో కృష్ణుడొస్తారు. ఒక చిన్న చిరునవ్వుతో అడుగుతారు, "ఏమయ్యా మాధవేంద్రపురి నన్ను గుర్తుపట్టలేదా? నేనే నీ కృష్ణుడిని. నా విగ్రహం అక్కడ ఒక దీంట్లోని చాలా ముళ్ళ కంపల మధ్యలోని ఒక దగ్గర కిందన పడిపోయి ఉన్నాది. దాన్ని కాస్త తవ్వి నువ్వు బయటకి తియ్యి" అనంటారు. ఇతను తవ్వి బయటకి తీస్తారు. ఇతను ఎంత గొప్ప డివోటీ అనంటే ఇతను ఒకసారి దీనికి వెళ్తారనమాట. ఒరిస్సాలోని అక్కడ ఒక ప్లేస్‌కెళ్ళినప్పుడు బాలాసోర్ అనే ఒక గుడి ఒక ప్లేస్ ఉన్నది. అక్కడికెళ్తారు. వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వేరే ఒక కృష్ణుడు గోపీనాథ్ అనే ఒక కృష్ణుడు గుడి దగ్గర అతనేం చేస్తారంటే చూస్తారు. ఒక రకమైన పరవాన్నం నైవేద్యం పెడుతూ ఉంటారు భగవంతుడికి. ఇతను అనుకుంటారు, "అబ్బా! ఎంత బావున్నది భగవంతుడికి అది పరవాన్నం నైవేద్యం పెడుతున్నారు. నాకు కూడా కొద్దిగా దొరికితే బావున్ను. అది రుచి చూసి నేను తెలుసుకుంటాను ఎలా చేస్తారని. నేను బృందావన్‌కెళ్ళినాక కృష్ణుడి కోసం అని, నా కృష్ణుడి కోసం నేను అలాంటిది తయారు చేస్తాను" అని అనుకుంటారు. కానీ వెంటనే మళ్ళీ అతనికి గమనం వస్తుంది. హరిబోల్ ఎంత పెద్ద పాపం చేశాను. అదక్కడ నైవేద్యం కూడా కాలేదు. అది నేను తిందామని అనుకున్నానా? ఎంత పెద్ద పాపం. నైవేద్యం అయిన తర్వాతే స్వీకరించాల్సింది పోయి, నాకు ఆ ఫుడ్ మీద నాకు, ఆ భోగం మీద నాకు ఆశ కలిగిందా? నేను చేసింది చాలా పెద్ద తప్పు. అపరాధం ఇది అనేసని అతను బయటికెళ్ళిపోతారు. అక్కడ అతను జపం చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో, రాత్రి అవుతుంది. మామూలుగా 11 కుండలతోని తెస్తారు. భోగాన్ని నైవేద్యం పెడతారు. కానీ అంతా అయిపోయినాక పూజారి ఇంటికెళ్ళి పడుకుంటారు. పడుకోంగానే అప్పుడు కలలోకొస్తారు అతను గోపీనాథ్. వచ్చి తిట్టినట్టుగా పూజారిని అడుగుతారు. "ఏమయ్యా పూజారి నువ్వు కనీసం లెక్క పెట్టుకోవా? ఎన్ని కుండలు నువ్వు తీసుకెళ్తున్నావు? ఎన్ని కుండలు తెచ్చావని?" అంటే, "నేను తొందరపాటులో నేను చూసుకోలేదు స్వామి" అనంటే, "నువ్వు తీసుకెళ్ళింది 10 కుండలే. కానీ తెచ్చింది 11 కుండలు నువ్వు. ఒక కుండ నువ్వు వెతుక్కోలేకపోయావు.
అంటే మరి ఎక్కడున్నా స్వామి ఆ ఒక కుండ అంటే, నా కొంగులో నేను దాచుకోనున్నాను. అది నువ్వు తీసుకెళ్ళి అక్కడ మాధవేంద్రపురి అనేసి ఒక భక్తుడు ఉంటారు. అతనికి ఇవ్వు అని అంటారు. మాధవేంద్రపురి ఆ చేసుకున్న పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తంగా ఇంకా ఎక్కువ మాలలు జపం చేస్తూ ఉందాం అనేసని అక్కడ పడుకోకుండా నిద్రించకుండా జపం చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు ఆ పూజారి వచ్చి చూస్తే నిజంగానే ఆ కొంగులోని ఒక కుండ పాయసం ఉంటుందన్నమాట. ఆ పాయసాన్ని తీసుకొని బయటకి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు. మాధవేంద్రపురి, మాధవేంద్రపురి అని అరుస్తారు. ఇతను వింటారు గాని, నేనింత పెద్ద పాపాత్ముడిని, భగవంతుడు తినాల్సిన ఆ భోగాన్ని నేను స్వీకరిద్దామని అనుకున్నాను. నన్ను కాదేమో అనుకోని మళ్ళీ జపం చేస్తూ ఉంటారు. వృందావన్ నుంచి వచ్చిన మాధవేంద్రపురి దయచేసి మీరు రండి. భగవంతుడు మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు. అంటే అప్పుడు ఇతనికి అర్థమవుతుంది. ఎందుకోసం అని ఏమైందనంటే, అప్పుడు ఆ కుండతో ప్రసాదం ఇస్తారనమాట. మీకోసమని భగవంతుడు ఇది దాచుంచారంట. మీరు దయచేసి దీన్ని స్వీకరించండి అనేసని. ఇవంతా కూడా యథార్థంగా జరిగిన సంఘటనలు. కాబట్టి ఆ గోపీనాథ్‌ని క్షీరచోర గోపీనాథ అని అంటారనమాట. అక్కడ ఏంటి అనంటే ఇప్పటికి కూడా క్షీరాన్నం అంటే పాలు దాంట్లోని అన్నాన్ని వేడి చేసి ఆ పరవాన్నాన్ని, ఆ క్షీరాన్ని అక్కడ నైవేద్యం పెడతారు. బాలాసోర్ ఒరిస్సాలోని. సతతాం కీర్తనీయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢావృతా నమాస్యతంశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్త ఉపాసతే. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. భక్తులు ఎప్పుడు కూడా నన్ని ఈ రకంగానే కీర్తన చేస్తూ ఉంటారు అనేసని చెప్తున్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు. This is the story of the Hare Krishna people. పితాహం అస్య జగతో మాతా ధాతా పితామహః వేద్యాం పవిత్రం ఓంకార ఋక్సామయజుర్ ఏవ చ. I am the father of this universe, the mother, the support and the grandsire. నేనే తండ్రిని, నేనే తల్లిని, మరియు అందరికీ కూడా నా వల్లనే వారు ఇదవుతున్నారు అంటే వారి జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. నేనే పితామహుణ్ణి కూడా. అండ్ ఐఎమ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ప్రతి ఒక్క విద్యకి దానికి సోర్స్ నేనే. అండ్ తెలుసుకునేది కూడా విద్యలంతా తెలుసుకునేదానికి ఆ కారణం అంటే ఆ రీజన్ దేనికోసమైతే వీళ్ళు విద్యని పొందుతారో అదంతా కూడా నేనే అని చెప్పనంటున్నారు. ది ప్యూరిఫైర్ అండ్ ది సిలబల్ ఓం. ప్రణవ మంత్రాల్లోని నేనే ఓంకారాన్ని అని అంటున్నారు. నేనే ఋగ్వేదాన్ని, సామవేదాన్ని మరియు యజుర్వేదాన్ని కూడా అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. I am the goal, the sustainer, the master, and the witness, the abode, the refuge, and the most dear friend. నేను అన్ని నేనే, సర్వస్వం నేనే. అండ్ నేను మీ అందరికీ కూడా సుహృదం సర్వభూతానాం అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. సుహృదుణ్ణి, నేను మీకు అందరికీ కూడా చాలా చాలా గొప్ప మిత్రుణ్ణి కూడా అని చెప్తున్నారు. ఐఎమ్ ద క్రియేషన్ అండ్ ది ఎనిహిలేషన్. నేనే సృష్టికర్తను, నేనే ప్రళయకర్తని కూడా. అండ్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్, ది రెస్టింగ్ ప్లేస్ అండ్ ది ఇటర్నల్ సీడ్. అందరూ కూడా దేహాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఆఖరికి నాలోనే వస్తారు, నా నుంచే మళ్ళీ సృష్టించబడతారు వారు అనేసని. ఓ అర్జున, ఐ కంట్రోల్ ద హీట్, ద రెయిన్ అండ్ ద డ్రాట్. భగవంతుడు వల్లనే వర్షము అనేది వస్తుంది, ఎండ అనేది వస్తుంది, వాన అనేది వస్తుంది. మరియు ఆ డ్రాట్ అంటే దాన్ని ఏమంటారు మాతాజీ? డ్రాట్ అంటే ఏంటి? కరువు. కరువు కూడా నేనే అనేసని, నా వల్లనే వస్తుంది కరువు కూడా అని చెప్తున్నారు. ఐఎమ్ ఇమ్మోర్టాలిటీ అంటే నా వల్లనే జనాలు కూడా అంటే ఇమ్మోర్టాలిటీ అని అంటే చావు రాకుండా ఉండడం అనమాట. అది కూడా నా వల్లే వస్తుంది. అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో ది డెత్ పర్సోనిఫైడ్. నేనే చావుని కూడా అని అంటున్నారన్నమాట. అంటే అమరత్వం భగవంతుడి వల్లే వస్తుంది, చావు కూడా భగవంతుడి వల్లనే వస్తుంది అని అంటున్నారు. బోత్ బీయింగ్ అండ్ నాన్ బీయింగ్ ఆర్ ఇన్ మీ. అచర జీవరాశులు అన్నీ కూడా నాలోనే ఉంటాయి అని అంటున్నారు. ఇది చాలా పెద్ద స్టేట్మెంట్ యాక్చువల్ గా.
Those who study the Vedas and drink the soma juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly. ఎవరైతే పుణ్యకార్యాలు చేస్తారో, వేదాలు చదువుతారో, దేవీ దేవతల పూజలు చేస్తారో, అలాంటి వారంతా కూడా నన్ను పూజ చేస్తారు. కానీ డైరెక్ట్ గా కాదు, ఇండైరెక్ట్ గా. దే టేక్ బర్త్ ఆన్ ది ప్లానెట్. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. Those who study the Vedas, so worship me indirectly. వారు నన్ను పూజ చేస్తారు, కానీ డైరెక్ట్ గా కాదు, ఇండైరెక్ట్ గా. దే టేక్ బర్త్ ఆన్ ది ప్లానెట్ ఆఫ్ ఇంద్ర, అంటే స్వర్గలోకానికి వాళ్ళు వెళ్తారు ఈ రకంగా పుణ్యకార్యాలు చేసుకున్న దాని వల్ల. వేర్ దే ఎంజాయ్ గాడ్లీ డిలైట్స్. అక్కడ బాగా అంటే దేవతల ద్వారా వారికి చాలా చాలా ఎంజాయ్మెంట్స్ అనేది వాళ్ళకి చాలా దొరుకుతాయి అనేసి అని అంటున్నారు. కానీ అది ఎప్పటిదాకా అంటే నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, వెన్ దే హావ్ దస్ ఎంజాయ్డ్ హెవెన్లీ సెన్స్ ప్లెజర్. కానీ అక్కడ స్వర్గంలో దొరికేది కూడా ఏంటి అని అంటే మనకి కేవలం ఇంద్రియ భోగాలు మాత్రమే. రంభ, ఊర్వశి, మేనకలు, ఆ రకంగా రకరకమైన వాళ్ళు హెవెన్లీ వీళ్ళు ఉంటారనమాట. అలాంటివి మాత్రమే. సోమా జ్యూస్ అంటే వైన్ అలాంటివి అనమాట, ఆల్కహాల్ అలాంటివి దొరుకుతాయి అక్కడ కూడా. కాకపోతే అదంతా కూడా దేనికి అని అంటే అదంతా కూడా కేవలం బాడీలీ ప్లెజర్స్ మాత్రమే దొరుకుతాయి అక్కడ, ఇంకేమీ కాదు. సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్ మాత్రమే, అంటే వారికి ఇంద్రియ భోగములు మాత్రమే దొరుకుతాయి, ఇంకేమీ దొరకదు. దే రిటర్న్ టు దిస్ మార్టల్ ప్లానెట్ అగైన్. మళ్ళీ మర్త్యలోకానికి వారు వచ్చేస్తారు. ఎప్పుడు వస్తారు? ఎప్పుడైతే వారికి పూర్తిగా వారి చేసుకున్న పుణ్యం అంతా కూడా వారిది అయిపోయి ఉంటుందో అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు తిరిగి ఇక్కడికి వస్తారు. Through the Vedic principles, they only achieve flickering happiness. ఈ వేదాలు చదివిన దాని వల్ల వాటికి వచ్చేది అంటే వేదాలలో చెప్పబడింది ఏంటి అని అంటే దేవీ దేవతల పూజలు, వాటన్నిటి గురించి చెప్పబడింది అనమాట. అవి చేసిన దానివల్ల వారికి ఏంటి అని అంటే తాత్కాలికమైన ఆనందం వస్తుంది అంతే, దానికి మించి ఏమీ లేదు అని. మామూలుగా మీరు సైకిల్లోని స్లోప్ లోని వస్తున్నప్పుడు మీరు అసలు ఏమాత్రం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, తొక్కవలసిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే కింద పాయింట్కి చేరిపోతాం మళ్ళీ పైకి ఎక్కాలి, అప్పుడు డబుల్ కష్టం మళ్ళీ పడాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే మన జీవితం అనేది ఎవరైతే వేదాలని పాటిస్తూ ఉంటారో, దేవీ దేవతల పూజలు చేస్తూ ఉంటారో, ఆ రకంగా చేస్తూ ఉంటారో వారికంతా కూడా ఏంటి అని అంటే, కాకపోతే ఆ రకంగా మంచిదే, అది చెడు కార్యాల్లో వాళ్ళు ఉండరు. కానీ మనిషి అనేవాడు ఏంటి అని అంటే దానికంటే పైకి రావాలి. అలాంటి వాళ్ళ జీవితం ఏంటంటే ఫెర్రిస్ వీల్ లాంటిది అనమాట. పైకి వెళ్తారు, మళ్ళీ కిందకి వస్తారు, తిరుగుతూ ఉంటారు. దాని నుంచి వారు పొందేదంటూ ఏమీ ఉండదు. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనః పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. బట్ దోస్ హు వర్షిప్ మీ విత్ డివోషన్, భక్తి యుక్త సేవ చేసిన వారికి, మెడిటేటింగ్ ఆన్ మై ట్రాన్సెండెంటల్ ఫామ్, భగవంతుని తలకు ఆ అందమైన త్రిభంగ్య శ్యామ సుందర రూపాన్ని ఎప్పుడైతే తలుచుకుంటూ మనం భక్తియుక్త సేవని చేస్తామో, టు దెమ్ ఐ క్యారీ వాట్ దే ల్యాక్ అండ్ ప్రిజర్వ్ వాట్ దే హ్యావ్. భగవంతుడు ఇంకే రకంగా చెప్తారు, మనం అంటే ఇష్టము, మనం అంటే ప్రేమ అనేసని. బాబు నువ్వు భక్తి చెయ్యి, భక్తియుక్త సేవలో ఉండు, నువ్వు నా పట్ల నువ్వు భక్తియుక్త సేవలో ఉన్నావనంటే నీకు ఏది కావాలంటే అది ఇస్తాను నేను. నీకు లేనిదా, నీకు ఏదైతే లేదని అంటావో అది ఇచ్చేస్తాను, తీసుకోపో. నువ్వు నీ దగ్గర ఏదైతే ఉన్నాదో చెప్పు, నేను దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసి ఉంచుతాను, అన్ని నీ కోసం చేస్తాను. కానీ భక్తియుక్త సేవ కావాలి నాకు. అనన్యాస్ చింతయంతో మాం, అది నాకు కావాల్సింది. ఇంకేది ఆలోచించకుండా నా గురించే నువ్వు ఆలోచించు అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చాలా అద్భుతమైన స్టోరీ ఒకటి ఉన్నది. అర్జున్ మిశ్రా అనేసని ఒక పూజారి ఉండేవారనమాట. అతను ఏంటి అని అంటే అతనికి చాలా చాలా తక్కువ ఇది వచ్చేది అనమాట, రెన్యూమరేషన్. అతను ఏంటి అని అంటే చాలా ట్రై చేస్తుంటారు. అతను ఏంటి అని అంటే కాకపోతే ప్రతిరోజు భగవద్గీత మాత్రం చదువుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆయన్ని ప్రతి ఒక్కరు గీతా మిశ్రా అనేసని పిలిచేవారనమాట. భగవద్గీతని చాలా చాలా భక్తియుక్తంగా అతను ప్రతిరోజు పఠించేవారు, చదువుకునేవారు, అర్థం చేసుకునేవారు. అతని భార్యకు కూడా చెప్తూ ఉండేవారు. కానీ చాలా చాలా నిర్ధనుడు అతను, డబ్బులు లేవు అతని దగ్గర. కాబట్టి అతను ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి సరే డబ్బులు లేవు, కనీసం అడుక్కునే దానికి వెళ్తాను, ఏదో దొరుకుతుంది, సో చూస్తాను నేను అని అంటాడు. బయటికి వెళ్తారనమాట. కానీ వెళ్లే ముందు అతని శ్లోకాన్ని చదువుతారు. అనన్యాస్ చింతయంతో మాం ఏ జనః పర్యుపాసతే. అంటే ఫస్ట్ శ్లోకం దాకా బాగుంది. అనన్యాస్ చింతయంతో మాం, నా గురించి ఎల్లవేళలా ఆలోచించు, అది బాగుంది.
కానీ ఏ జన పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. ఈ 3 లైన్లు నాకెందుకో తప్పనిపిస్తోంది. భగవంతుడు ఎందుకు చేస్తారు? ఒకవేళ నిజంగానే భగవంతుడు నాకేదైతే లేదో అది నాకిచ్చేలాగా, నాకేదైతే ఉందో అది కాపాడేలాంటి వారు అయ్యుండుంటే, నాకు ఈ పాటికి ఈ కష్టాలు ఉండేది కాదు. భగవద్గీత నేను చదువుతున్నాను భగవంతుడిది చాలా చాలా భక్తిపూర్వకంగా. కానీ నాకెక్కడ మీరు భగవంతుడు నాకేమి ఇవ్వటం లేదు. ఈ రకంగా నిర్ధనత్వంలోనే నేను ఉండిపోతున్నాను. భగవంతుడు నాకేం పెద్దగా ఇవ్వటం లేదు అని ఆ 3 లైన్‌లు కొట్టేస్తారనమాట అతను. కొట్టేసి అతను బయటికెళ్తారు. సరే ఏదో అడుక్కునేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఏదైనా దొరుకుతుందేమో అని. బయటికెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్క ఇంటికి వెళ్ళినా సరే కూడా ఆయనకి ఏమీ దొరకదు. తినేదానికి ఎవరు వేరు. కనీసం ఒక్క ధాన్యం మెతుకు కూడా ఇయ్యరనమాట. కానీ ఈ లోపల ఏమవుతుంది అనంటే, ఇద్దరు చిన్న చిన్న పిల్లలు వస్తారు బాలులు. వచ్చి మొత్తం మూటలతోని ఒక సంవత్సరానికి సరిపడినంత సామాన్లన్నీ ఇంటికి తీసుకొనొస్తారు. తీసుకొనొచ్చి, "అమ్మ ఇదిగోండి మీ ఆయన ఇవంతా కూడా పంపించారు. ఇంటికి కావాలని చెప్పారంట కదా మీరు. తీసుకోండి" అనేసని బియ్యము, పప్పు, నెయ్య అన్నీ కావాల్సినవన్నీ ఇచ్చేస్తారనమాట. ఒక సంవత్సరం దాకా సరిపోతుందనమాట. అంత సామాన్లు తీసుకొనొస్తారు. అప్పుడు ఈవిడ చాలా హ్యాపీ అవుతారు. ఆహా! మా ఆయన ఇంత తెచ్చారా? సరే నాయనా పిల్లల్లారా మీరు ఇంతింత మోసుకొనొచ్చారు. రండి కూర్చోండి మీకోసం ఏదైనా వండుతాను నేను తినేదానికి. అంటే వద్దమ్మా మీరిప్పుడు ఏమి వండొద్దు మాకు. ఎందుకనంటే మీ ఆయన చాలా కోపిష్టి. ఆయన చూడండి మా వీపు మీద ఎలా వాతలు కొట్టేలాగా కొట్టారో 3 వాతలు పడ్డాయి. చూడండి అని వీపు చూపిస్తారు ఇద్దరు పిల్లలు అన్నమాట. ఇద్దరు పిల్లల వీపు మీద 3 వాతలు పడుంటాయన్నమాట. ఆవిడ చాలా ఆశ్చర్యపోతారు. మా ఆయన ఇలాంటి దుర్మార్గుడా? చిన్న పిల్లల్ని కూడా చూడకుండా కొడతాడా అతను? రానిండి నేను మాట్లాడతాను. కొద్దిగా ఏదైనా తినేసేళ్ళు నాయన అంటే, లేదు లేదంటారు. పిల్లలు వెళ్ళిపోతారు. కరెక్ట్‌గా పిల్లలు వెళ్ళిన కొద్ది సేపటికే ఇతను అర్జున్ మిశ్రా వస్తారనమాట. వచ్చి ఈరోజు ఎంతో ప్రయత్నించాను అడుక్కునేదానికి. కానీ ఏమీ దొరకలేదు అని బాధతో చెప్తూ ఉంటారు. ఏంటి ఏమీ దొరకలేదు? ఇంటికి ఇంత సామాన్లు పంపించారు మీరు. మళ్ళీ ఎందుకు అడుక్కున్నారు మీరు అసలు? అని చెప్పని వాళ్ళ భార్య అడుగుతారు. కానీ ఇదంతా పక్కన పెట్టండి. మీరు ఆ పిల్లల్ని చిన్న చిన్న ఇద్దరు పిల్లలొచ్చారు. వాళ్ళని ఏంటి మరీ అంతలాన వాతలు వచ్చేలా కొట్టారు మీరు. ఆ! అది తప్పు కదా మీరు చేసింది. ఎంత లేట్ చేసినా సరే కూడా ఈ రకంగా కొడతారా ఎవరైనా పిల్లల్ని అనంటే, ఏ పిల్లలు? ఏం వాతలు? నేనెప్పుడు అలా చేయను గదా! అంటే అప్పుడు ఆవిడ మొత్తం స్టోరీ చెప్తారనమాట. అప్పుడు ఇతనికి అర్థమవుతుంది. లేదు నేను చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను. ఈ రకంగా ఈ 3 లైన్స్ కొట్టేశాను. దానివల్ల ఆ 3 లైన్స్ వెళ్ళి భగవంతుడికే అది ఇంకెవరో కాదు కృష్ణ బలరాములే. వారి వీపు మీద ఈ 3 మరకలు కూడా మార్క్స్ అవన్నీ కూడా దెబ్బ పడిన మార్కులు. అది నేనిక్కడ కలంతో నేను కొట్టేసిన మార్కులిది. నేను తప్పు చేశాను అని అప్పుడు అర్జున్ మిశ్రా అర్థం చేసుకుంటారనమాట. కాబట్టి మనమంతా కూడా ఏంటి అనంటే అర్థం చేసుకోవాల్సింది భగవంతుడు ఇక్కడ దీనికి మించి ఏ లాంగ్వేజ్‌లో చెప్పగలరు? మీకు లేనిది కూడా నేను ఉంచుతాను. ఉన్నది నేను కాపాడుతాను అని చెప్తున్నారు. ఇంకా అతను భగవంతుడు మన పట్ల ఉండే ప్రేమని ఏ రకంగా వ్యక్తం చేయగలరు? ఏపి అన్య దేవతా భక్తా యజంతే శ్రద్ధయాన్వితః తే అపి మాం ఏవ కౌంతేయ యజంతి అవిధిపూర్వకం. ఇక్కడ చెప్తున్నారు మిగతా దేవీ దేవతలకి పూజలు అనేది చేసుకోవచ్చు. కానీ అది అవిధిపూర్వకం. విధిపూర్వకంగా కాదు అది. మనకి ఏదైతే ఇది చెప్తున్నారో ఈ పూజ చేస్తే ఇదొస్తుంది, ఆ పూజ చేస్తే అదొస్తుంది అనేసని ప్రతిదీ కూడా అవిధి పూర్వకం అని ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నారు. ఏ దేవి దేవతకి పూజ చేసినా అదంతా అవిధి పూర్వకమైనది. ఏది ఇప్పుడు మనకి స్త్రీ కావాలి అనంటే రతిదేవికి పూజ చేయడం, లేదంటే కామదేవకి పూజ చేయడము. అదే శక్తి కావాలి అనంటే వాయుదేవతకి పూజ చేయడము. అలాగే మ్యూజిక్ అలాంటిది లేకపోయిందా చదువు కావాలనంటే సరస్వతి దేవికి పూజ చేయడం. నాట్యం కావాలి అనంటే నటరాజస్వామికి అంటే శివుడికి పూజ చేయడం. ఆ రకంగా అదంతా కూడా అవిధి పూర్వకం అనేసని అంటున్నారనమాట. అది పూర్తిగా అవగాహన లేని దాని వల్ల వారు ఆ రకంగా చేస్తున్నారు అనేసని చెప్తున్నారనమాట. యాంతి దేవా వృతా దేవాన్ పితృన్ యాంతి పితృవ్రతాన్ భూతాని యాంతి భూతేజ్ఞ యాంతి మద్యగ్నితోపి అమాం. Those who worship the demigods will take birth among the demigods. ఎవరైతే దేవీ దేవతల్ని పూజ చేస్తారో వారు దేవీ దేవతల లోకానికి వారు వెళ్తారు ప్రాణాన్ని విడిచిపెట్టినాక. కానీ అదే ఎవరైతే మనుషుల్ని గాని లేకపోయిందా భూతాల్ని లేకపోయిందా స్పిరిట్స్ ని అలాంటి వాటిని వర్షిప్ చేస్తారో దీనికే వాళ్ళు వెళ్తారు. అండ్ ఎవరైతే ఇది ఘోస్ట్స్ ని వాటిని పూజ చేస్తారో
అంటే బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఆ రకంగా చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఆ లోకానికే వెళ్తారు అని అంటారనమాట. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్తి ఉపాహృతం అస్నామి ప్రయతాత్మనః. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నది పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం ఈ 4 మాత్రమే భగవంతుడు స్వీకరిస్తారు. కానీ ఏ రకంగానంటే భక్తియుక్తంగా మనం ఆఫర్ చేస్తేనే అప్పుడు స్వీకరిస్తారు. అందుకోసమే భగవంతుణ్ణి భావగ్రాహి అంటారు. అంటే భావాన్ని చూస్తారు. భక్తుడు ఏ భావంతో భగవంతుడికి నైవేద్యం పెడుతున్నారో అది చూస్తారు భగవంతుడు. కాబట్టి ఫస్ట్ పత్రం దానికి విలువ ఇచ్చారు. పత్రం అంటే ఏది అనంటే తులసాకు. ఏది నైవేద్యం పెట్టాలన్నా ఖచ్చితంగా ఒక తులసి ఆకు, ఒక తులసి దళం అది భోజనంలో వేస్తే గాని భగవంతుడు స్వీకరించరు. కాబట్టి ఇంట్లోని ఖచ్చితంగా ఒక తులసి మొక్క అనేది ఉండాలి. ప్రతి ఒక్క భక్తుల ఇంట్లోని ఆ తులసి మొక్కకి పూజలు చేస్తూ ఉండాలి. తులసిని పూజ చేశారనంటే కృష్ణ భక్తి ఖచ్చితంగా వారికి వస్తుందన్నమాట. కానీ ఆ ఇంట్లో నుండే తులసి నుంచి ఆకులు తెంపడం అలాంటివి చేయకూడదు. ఈ తులసి వేరే మార్కెట్‌లో నుంచైనా కొనుక్కోవచ్చు. లేదనంటే వేరే బయట ఉండే తులసి మొక్కల నుంచి వాటి నుంచి తెంపుకోవచ్చు. కానీ అది కూడా సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమం లోపల తెంపాలి. అండ్ అది కూడా నమస్కారం పెట్టుకొని రీజన్ చెప్పాలి. ఎందుకోసం తులసాకులు తెంపుతున్నాము అని. అది కూడా తులసి మొక్క చిన్న తులసి మొక్క నుంచి తెంపకూడదు. ఎందుకనంటే కొన్ని ఆకులుండే తులసి మొక్క నుంచి తెంపాము అనంటే ఆ తులసి మొక్క ఎండిపోతుంది. కాబట్టి అటువంటి కొన్ని చిన్న చిన్న రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రకంగా పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం ఏది పెట్టినా సరే కూడా విత్ డివోషన్ అది మనం పెడితే భగవంతుడు ఖచ్చితంగా దాన్ని స్వీకరిస్తారు. యత్ కరోసి యత్ అస్నాసి యత్ జుహోసి దదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్ కురుస్వ మదర్పణం. ఏది చేసినా కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, ఓ కుంతి పుత్రుడా, నువ్వు ఆల్ దట్ యు డూ ఏది చేసినా, ఆల్ దట్ యు ఈట్ ఏది తినినా, ఆల్ దట్ యు ఆఫర్ అండ్ గివ్ అవే ఏది నువ్వు దాన ధర్మం చేసినా సరే కూడా ఆల్ వెల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆల్ ఆస్టరిటీస్ దట్ యు మే పెర్ఫార్మ్ ఏ పుణ్యకార్యం నువ్వు చేసినా సరే కూడా అదంతా కూడా నాకే అర్పణం చేస్తున్నట్టుగా నువ్వు చెయ్యి అని. కానీ మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, బర్త్డేస్ కి, మ్యారేజ్ డేస్ కి అలాంటి వాటికి కేక్ కటింగ్ చేస్తున్నాము, సారాయి అందరికీ పంచుతున్నాము. లేకపోయిందా తినేదానికి ఆల్రెడీ తినేదానికి ఉన్నది వాళ్ళ దగ్గర అలాంటి వారికి తినేదానికి ఇస్తున్నాము. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈరోజు తింటారు, అది రేపు డైజెస్ట్ అయిపోతుంది. మనం చేసినది ఏది కూడా వారికి గుర్తుండదు, కానీ ఖర్చు మాత్రమే అవుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల పుణ్యము అనేది లేదు, పురుషార్థము అనేది లేదు. కాకపోతే దీన్ని ఏ రకంగా మనం మార్చుకోవచ్చు అనేది నెక్స్ట్ దాని తర్వాత స్లైడ్ లో మనం చూద్దాం. సమోహం సర్వభూతేషు నామే ద్వేష్యోస్తి నా ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తే తేషు చాప్యహం. ఐ ఎన్వీ నో వన్ అండ్ ఐఎమ్ పార్షియల్ టు ఎనీవన్. సో నేను ఎవరికి కూడా నాకెవరు కూడా నాకు ప్రియులు కారు, ఎవరంటే నాకు ద్వేషము లేదు. ఐఎమ్ ఈక్వల్ టు ఆల్. నేను అందరికీ కూడా అహం సమోహం సర్వభూతే అందరికీ కూడా సమానంగా ఉంటాను నేను. కానీ బట్ అంటే టు అని చెప్పారనమాట. Whosoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. అలాంటి వారు ఎవరైతే భక్తియుక్త సేవ అనేది చేస్తారో వాళ్ళకి నేను పరమ మిత్రుణ్ణి, నాకు వాళ్ళు పరమ మిత్రులు అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ భగవంతుడు. అలాంటి వాళ్ళు వారి గురించి చెప్తున్నారు. అపి చేత్ సుదురాచారో భజంతి మాం అనన్య భక్ సాధురేవ సమహత్ మంతవ్య సమ్యక్ వ్యక్తితోసిహ. అంటే ఎవరైతే ఈవెన్ ఇఫ్ హి కమిట్స్ ద మోస్ట్ అబామినబుల్ యాక్షన్స్ బాగా భక్తియుక్త మార్గంలోనున్నా కానీ తెలిసో తెలియకుండానో ఏదో ఒక చిన్న పాపము చేసినా సరే కూడా వారు ఇఫ్ హీ ఈస్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ డివోషనల్ సర్వీస్ భక్తియుక్త మార్గంలోనున్నారు కానీ అనంటే హీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి సెయింట్లీ. అలాంటి వారిని మనం తప్పుగా మనం భావించకూడదు. బికాస్ హీ ఈస్ ప్రాపర్లీ సిచ్యువేటెడ్. అలాంటి వారు కరెక్ట్ గానే ఉన్నారు, భక్తియుక్త మార్గంలో ఉన్నారు. కాబట్టి వారు ఏదైనా తెలుసో తెలియకుండా తప్పు చేసినా సరే కూడా అది క్షమించేస్తాము అనేసి అని అంటున్నారు. క్షిప్పం భవతి ధర్మాత్మా సస్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నామే భక్త్యా ప్రణశ్యతి. హీ క్విక్లీ బికమ్స్ రైటియస్. అటువంటి వారు సత్వరగా వారు మళ్ళీ కరెక్ట్ మార్గానికే వస్తారు. అండ్ అటైన్స్ లాస్టింగ్ పీస్.
అలాంటి వారు మళ్ళీ చాలా శాంతి అనేది కూడా పొందుతారు వాళ్ళు. ఓ సన్ ఆఫ్ కుంతి, డిక్లేర్ ఇట్ బోల్డ్లీ దట్ మై డివోటీస్ నెవర్ పెరిష్. ఓ కుంతి పుత్రుడా, అందరికీ వెళ్ళి చెప్పు, నా భక్తులు ఎప్పటికీ చెడిపోరు అనేసి అని చెప్పు అని అంటున్నారు. మనకి ఈవెన్ అన్నమాచార్యుల వారు కీర్తనలో కూడా ఒక అద్భుతమైన కీర్తన ఒకటి ఉన్నది. ఏ పురాణమునా ఎంత వెతకినా శ్రీపతి దాసుడు చెడడు జన్నటికి. కాబట్టి అన్నమాచార్యుల వారు కూడా ఆఖరికి చెప్పేశారు, శ్రీపతి దాసుడు ఎప్పటికీ చెడిపోలేరు. వాళ్ళు చెడిపోయేదానికి ఆసక్తి అసలు ఆ ఛాన్సే లేదు వారికి. ఎందుకనంటే వారి ప్రొటెక్షన్ సాక్షాత్ శ్రీమన్ నారాయణుడు కృష్ణుడే వారికి ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు. అలాంటి వారికి ఏ రకంగా వారు తప్పుదారి ఏ రకంగా పట్టగలరు? కొండ మించి చాలాసార్లు తోసేశారు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని, పాములతో కాటేయించారు, వారికి ఎన్నోసార్లు ఏనుగుతోలు తొక్కిచ్చారు, అగ్నిలోని తోసేశారు. అలాంటి వారిని సాక్షాత్ నరసింహస్వామి ఎవరికైతే ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నారో అలాంటి వారికి ఇవంతా కూడా ఏం చేయగలవు? కాబట్టి ఎవరికైతే భగవంతుడు అండదండగా ఉన్నారో అలాంటి వారికి ఎవ్వరు ఏమీ చేయలేరు. అందుకోసం హిందీలో ఒక సామెత ఉంది, జామే రాఖే సాయియా మార్ సకేనా కోయి. అంటే ఎవరినైతే భగవంతుడే ప్రొటెక్ట్ చేయాలి నిర్ణయించుకున్నారో అలాంటి వారిని ఎవ్వరు ఏం చేయలేరు అని. మాం హి పార్థ వ్యాపశ్రిత ఏపి స్యు పాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యస్తథా శూద్రస్తేపి యాంతి పరాం గతిం. ఓ సన్ ఆఫ్ పృథ, దోస్ హూ టేక్ షెల్టర్ ఇన్ మీ, ఎవరైతే నన్ను ఆశ్రయిస్తారో, దో దే మే బి ఇన్ లోవర్ బర్త్, విమెన్, వైశ్యాస్ యాజ్ వెల్ as శూద్రాస్ కెన్ అప్రోచ్ ద సుప్రీం డెస్టినేషన్. వారు ఏ కులంకి చెందిన వారైనా, ఏ జాతికి చెందిన వారైనా, ఏదైనా సరే కూడా వారు ఖచ్చితంగా భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు. కాకపోతే భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాలి. అదే రకంగా ఎంత గొప్ప కులంలో పుట్టినా సరే కూడా భగవంతుని ఆశ్రయించకుండా ఉన్నారు అని అంటే, మాయని ఆశ్రయించారు అని అంటే వారు భగవంతుడి దగ్గరికి రాలేరు. మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీమాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్తైవాం ఆత్మానాం మత్పరాయణః. ఇక్కడ 4 పాయింట్లు చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఎంగేజ్ యువర్ మైండ్ ఆల్వేస్ ఇన్ థింకింగ్ ఆఫ్ మీ. ఇంకా దీనికంటే మించి ఏ రకంగా చెప్తారు? ఎప్పుడు నా గురించి ఆలోచించు, ఎల్ల వేళల నా గురించి ఆలోచించు. మన్మనా భవ మద్భక్తో, నా భక్తుడు వైపో నువ్వు. ఆఫర్ ఒబేసెన్సెస్ టు మీ, మధ్యాజీమాం నమస్కురు, నాకు నమస్కారం పెట్టుకోవయ్యా నువ్వు. అండ్ గెట్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ మీ. మామే వైశ్యసి యుక్తైవాం ఆత్మానా మత్పరాయణః. అంటే ఎప్పుడు కూడా నాలోనే నువ్వు పూర్తిగా నిమగ్నం అయిపో అనేసి అని చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే భగవంతుడికి మనం అంటే అంత ఇష్టం. వెయిట్ చేస్తున్నారు భగవంతుడు, 1000 కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నాడు, ఎప్పుడెప్పుడు వస్తారా అనేసని. మీ ఒక్కొక్కరి పేరు పిలిచి ఒక్కొక్కరిని కూడా మీరు ఎప్పుడు వస్తారు అని 1000 కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇది నేను చెప్తున్న వర్డ్స్ కాదు, కృష్ణుడు చెప్తున్న వర్డ్స్ ఇది. కాబట్టి మీకు చెప్తున్నారు, ఎప్పుడు నాకే నమస్కారం పెట్టు, ఎప్పుడు నన్నే తలుచుకో అనేసని. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ వస్తుంది, అసలు ఒకళ్ళు పుట్టినరోజుని ఏ రకంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి? లేకపోయిందా హౌ షుడ్ వన్ బ్రింగ్ అబౌట్ దర్ చైల్డ్, అంటే వాళ్ళ పిల్లల్ని ఏ రకంగా పెంచుకోవాలి అనేసని. లేకపోయిందా పెద్దలని ఏ రకంగా గౌరవం ఇచ్చాలి మనం అనేసని. నెక్స్ట్ హౌ టు ఇన్కల్కేట్ గుడ్ హ్యాబిట్స్, ఏ రకంగా మనం మంచి అలవాట్లు చేసుకోవచ్చు, ఏ రకంగా చెడు అలవాట్ల నుంచి మనం బయటపడొచ్చు అని. మామూలుగా మనం చూసేది ఏంటి అని అంటే, ఇవాళ కాలంలోని బర్త్డేస్ కానీ లేకపోతే మ్యారేజ్ డేస్ అలాంటివంతా ఏ రకంగా చేసుకుంటారు? పెద్ద పార్టీ చేస్తారు, లేకపోతే మద్యం పంచుతారు, లేకపోయిందా ఒక హాలిడే ట్రిప్ కోసం అని వెళ్తారు, లేకపోయిందా తినేదానికి చాలా అంటే ఎగ్జాటిక్ ఫుడ్స్ అవంతా పెడుతూ ఉంటారు. పిల్లల్ని ఏ రకంగా పెంచుతారు అని అంటే, వారికి ఎప్పుడు అరుస్తూ ఉంటారు, ఇది చదవాలి, అది చెయ్యాలి, మీరు ఇది లాభం పొందుతారు అని. పెద్దవారిని సర్వసాధారణంగా వదిలేస్తారు, ఇంట్లోని పట్టించుకోరు. చెడు అలవాట్లే వారు చాలా మంది ఇది చేస్తూ ఉంటారు. ఈ రకంగా డబ్బుల్ని మనం నాశనం చేస్తూ ఉంటాము, దానివల్ల మనకి తిరిగి వచ్చేది కూడా ఏమీ లేదు. కానీ భగవద్గీత అనేది ఎంత దివ్యమైన గ్రంథం అని అంటే, ఇది అన్ని చెడు అలవాట్లని మనకి మానిపించి మంచి అలవాట్లు తెప్పిస్తుంది, ఫ్యామిలీని బాండ్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ రకంగా భగవద్గీత అనేది మన లైఫ్ లోనే కాదు, ప్రతి ఒక్క లైఫ్ లోని ఎవరైతే దీన్ని ఒక్కసారి కనీసం ఓపెన్ చేసి చదవాలని ఒక ప్రయత్నం చేస్తారో
అలాంటి వారికి ప్రతి ఒక్కరికి మంచి చేస్తుంది ఇది. అండ్ అంతేకాదు ఇది తీసుకున్న వారికి, ఇచ్చిన వారికి సుకృతి. అండ్ అది కాకుండా మీరు ఇంట్లోని భగవద్గీత ఉన్నదనంటే ఆ భగవద్గీత కృప వల్లనే వారు పుస్తకాన్ని కూడా ఓపెన్ చేస్తారనమాట. ఇంకోటి నేను గ్రూప్‌లోని శ్రద్ధావాన్ లింక్ అనేది పంపించాను. దయచేసి ఎవరెవరైతే ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను చేతులు ఇది చేసి జోడించి నేను మీకు చెప్తున్నాను. మీరు దయచేసి కనీసం రోజుకి 108 సార్లు జపం చెయ్యండి. మరియు మీ ఇంట్లోని ప్రతి ఒక్కరి చేత కూడా జపం చేయించండి. ఒక్కొక్కరికి ప్రతి ఒక్కరి పేరు మీద ఇండివిడ్యువల్‌గా ఒక్కొక్క శ్రద్ధావాన్ అనే ఫార్మ్ మీకు పంపించున్నాము. అది నింపండి. కేవలం 10 నిమిషాలు తీసుకుంటుంది మనకి ఒక్క మాల కోసం అని. యాక్చువల్‌గా చెప్పాలంటే 16 మాలలు చేయాలి. దాంట్లో ఏమాత్రం కూడా డిస్కౌంట్ ఇవ్వట్లేదు ప్రభుపాదుల వారు. కానీ సిన్స్ మీరు కొన్ని రోజులుగానే వస్తున్నారు కాబట్టి కనీసం ఒక్క మాలేనా మీతో పాటు ఎవరెవరైతే వింటున్నారో, మీ ఇంట్లోనే ఎవరెవరైతే ఉంటున్నారో ఒక్కొక్క ఇంటి నుంచి మనకి దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు ఉండేది 142 మంది క్లాస్ వింటున్నారు. 142 మందిలోంచి ఒక 10 మందిని తీసేసిన 132 మంది దగ్గర దగ్గర 132 మంది ఇంటూ కనీసం ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీ నుంచి ముగ్గురైనా లేకపోతే ఇద్దరైనా వింటుంటారు. కాబట్టి 130 ఇంటూ 2 అంటే 260 మందైనా కనీసం పేర్లు ఇవ్వాలి అన్నట్టుగా నేను ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నాను. దయచేసి అది మీరు భక్తియుక్త సేవ అనేది ఇక్కడి నుంచే మనకి మొదలవుతుందన్నమాట. కాబట్టి కనీసం దీంట్లోని ప్రతిరోజు కనీసం ఒక్క మాల 10 నిమిషాలు తీసుకుంటుంది అంతే. అండ్ అది కాకుండా భగవద్గీత అనేది స్పెషల్ అకేషన్స్ లోని మీ ఫ్యామిలీలోని ఎప్పుడైనా అది కూడా ఎవరికైతే స్తోమత ఉన్నది, ఎవరైతే ఖర్చు పెట్టుకోగలరో అలాంటి వాళ్ళకి మాత్రమే, ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్పట్లేదు. కాకపోతే డొనేట్ చేయండి భగవద్గీత. మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల వారికి ఎవరికైతే మీ ఇంట్లోకి వస్తారో అలాంటి వారికి ఈ కేక్లు అలాంటివి ఇచ్చి ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసేదానికంటే కూడా భగవద్గీత వారికి దానం చేయండి. మనకి కొత్త ప్రైస్ అనేది ఒకటి ఇచ్చున్నారు. 20 భగవద్గీతలు 4,000 రూపాయలకి అండ్ 50 భగవద్గీతలు 10,000 రూపాయలకి. ఈ రకంగా ఎవరైతే వాళ్ళు స్తోమత ఉన్నాదో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు స్పెషల్ డేస్ ని, అకేషన్స్ ని, అలాంటి వారు ఈ భగవద్గీత నన్ను కాంటాక్ట్ చేసుకొని వారు తీసుకోవచ్చు మందిరం నుంచి. అండ్ అది కాకుండా మనకి లైఫ్ మెంబర్ అనేది కూడా ఒకటి ఉన్నది ఇస్కాన్ కి. సో వారు ఇది 35,000 చేంజ్ ఉన్నది. అది కట్టుకున్నారంటే 35,555 రూపీస్. అది కట్టుకున్నారంటే మొత్తం యావత్ భారతదేశంలోని ఉండే ఇస్కాన్ మందిరాల్లోని వారు ముందుగా చెప్పుకొని వారు అక్కడ అకామిడేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ ఇది వాళ్ళు చేస్తారు. సో ఇక్కడతోని మనకి భగవద్గీత రాజవిద్య, రాజగుహ్య యోగం అది పూర్తయింది. ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయనంటే మీరు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. అమర్నాథ్ గారు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అమర్నాథ్ గారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నాకు భగవద్గీత తెలుగులో కావాలండి బుక్స్. ఉన్నాయండి, తెలుగులో కూడా ఉంటాయి ప్రభుజీ. అంటే మాకు లింక్ ఏమన్నా ఇందులో గ్రూప్ లో ఫార్వర్డ్ చేశారు అనుకోండి, మేము దాంతో అప్రోచ్ అవుతాము. షూర్. సంతోషం అండి, మీతో మాట్లాడుతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. హరే కృష్ణ. మాది సదాశివపేట దగ్గర అండి, కృష్ణ టెంపుల్ ఉంది మా విలేజ్ లో. ఓకే ఓకే. సదాశివపేట మండల్ సిద్ధాపూర్ విలేజ్. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. సో నాకు ఆ లింక్ ఫార్వర్డ్ చేశారు అనుకోండి, మేము తీసుకున్నాం తప్పనిసరిగా. హరి బోల్. చాలా సంతోషం ప్రభుజీ. సో అది మీదేనా మందిరం అది? అంటే మా ఊర్లో ఉందండి. ఓకే ఓకే గుడ్. సో మీ ఊర్లో వాళ్ళకి కూడా మీరు ఈ భగవద్గీత ఇది చెప్పండి, అటెండ్ అవ్వమని చెప్పండి. ఎలాగో 18 రోజులు ఇది ప్రతి నెల ఉంటుంది. మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్పగలిస్తే అది కూడా ఒక రకంగా మీరు ప్రాపగేట్ చేసినట్టుగా. మా అక్క వాళ్ళని ఇద్దరిని జాయిన్ చేసామండి ఇదే క్లాస్ లో. వాళ్ళు సేమ్ ఇదే టైం లో వింటున్నారు వాళ్ళు. ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ ప్రభుజీ, ఎక్సలెంట్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ స్వామి. చాలా సంతోషం ఉంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రుక్మిణి గారు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ రుక్మిణి గారు. హరే కృష్ణ గురుజీ. హరే కృష్ణ. సార్ మా ఇంట్లో అందరూ ఇంటా ఉండరు, మళ్ళీ చేస్తా ఉండరు, 108 సార్లు చేస్తా ఉండరు ఒకసారి. ఆ కౌంటింగ్ ఎట్లా ఇయ్యాలా గురుజీ?
మీరు ఆ లింక్ నేను పెట్టానండి ఈరోజు. మీరు ఆ లింక్ ఫిలప్ చేయాలి. మీకు ఇంట్లోని ఎవరైనా అది హెల్ప్ చేయగలిస్తే మొబైల్‌లోని మీరు ఆ లింక్ క్లిక్ చేసుకొని మీరు అది డేటా కొద్దిగా ఫిలప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీకది ఇంట్లోని ఎవరు కూడా ఆ సిస్టమ్ ఇది ఐడియా లేదు అనంటే మీరు మీ పేరు అవి ఒక్కొక్కళ్ళది పేరు, మీ మొబైల్ నంబర్ అవి మీరిస్తే మాతాజీ తీసుకుంటారది. అయ్యా గురుజీ సో చేస్తాం. మీరు ఎంతమంది మీ ఇంట్లోని జపం చేస్తున్నారు మాతాజీ ఇప్పుడు? 5 మెంబర్స్ చేస్తా ఉంటాం గురుజీ. ఎక్సలెంట్. హరే కృష్ణ. హరి హరి బోల్. అందరికి చాలా చాలా ఇష్టమైంది గురుజీ. అందరూ జపమాలచ్చుగా చేసేసిండారు. 5 డేస్ ఇంకా చేస్తా అంటారు. హరి ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ వాళ్ళ మాతాజీది ఒకసారి నెంబర్ ఇమ్మనండి. రేపు నేను డీటెయిల్స్ కనుక్కొని నేను ఫిల్ చేస్తాను ప్రభుజీ. మాతాజీ మీరు ఒక పని చేయండి మాతాజీ, ప్రసన్న మాతాజీ మీ మొబైల్ నంబర్ పెట్టారు అని అంటే వారు ఓకే రుక్మిణి మాతాజీ మీరు మీ మొబైల్ నంబర్ చెప్పారంటే ప్రసన్న మాతాజీ రాసుకుంటారు. గురుజీ 944 944 88 88 57 57 262. ఓకే మాతాజీ రేపు నేను ఫోన్ చేస్తాను మాతాజీ. అందరికి చాలా ఇష్టమైంది మాతాజీ. అందరూ చేస్తా ఉంటాము. చాలా చాలా సంతోషం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. దయచేసి ఇలాగే జపం కొనసాగిస్తూ ఉండండి మాతాజీ. రమణ గారు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ గురుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి ప్రభుజీ. మేము జపమాల తెప్పించిన గురుజీ. హరి హరి బోల్. మేము ఫ్యామిలీలో నలుగురు ఉంటాం గురుజీ. హరి బోల్. నలుగురు ఒకే జపమాలను వాడవచ్చా? పర్వాలేదు, వాడుకోవచ్చు. అదేమి ఇబ్బంది లేదు ప్రభుజీ. ఓకే ఏమి ఇబ్బంది లేదు, మీరు చేయొచ్చు. ఓకే ధన్యవాదాలు గురుజీ. ధన్యవాదాలు. ఒక పని చేయొచ్చు, మీరు కూడా మీ మొబైల్ చెప్పండి. నంబర్ మాతాజీకి ఇచ్చారు అని అంటే మాతాజీ మీకు చేసి మీకు పేర్లు అవంతా తీసుకుంటారు. ప్రసన్న సర్లే. మాతాజీ ఒకసారి రాసుకుంటారా మాతాజీ? చెప్పండి. రాసుకోండి. 99 99 855 855 90 90 55. 55. మీ నేమ్ ప్రభుజీ? ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి మా ఆవిడదండి. ఓకే ఓకే అండి. హరే ఓకే Thank హరే you, కృష్ణ గురూజీ. ప్రభుజీ. Thank you, మాతాజీ. అలాగే జపం thank you, కొనసాగిస్తూ గురూజీ. ఉండండి ప్రభుజీ. హరే ఓకే కృష్ణ. ఓకే గురుజీ. థ్యాంక్ యూ. రమా మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. గురూజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చెప్పండి. గురూజీ ప్రభుజీ నమస్తే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ చెప్పండి మాతాజీ. హలో వినిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది మాతాజీ చెప్పండి. నాకు డౌట్ ఉంది ప్రభుజీ. చెప్పండి రమా మాతాజీ చెప్పండి. మనం తెలుసో తెలియక ఎవరికైనా ఒక ఆర్చ్ కానీ లేకపోతే విగ్రహాన్ని కానీ మనం గిఫ్ట్ రూపంలోనో